Так, і до нас доєднуються наші учасники і учасниці. Я поступово всіх буду запрошувати до нашої кімнати. І знову хочу привітати наших терапевтів, наших учасниць, наших чудових перекладачок і подякувати за те, що ви для нас робите, і за те, що ви з нами разом, і нашим учасникам за те, що ви нам довіряєте і приймаєте участь в наших вебінарах, підіймаючи дуже болючі запитання, на які отримаєте відповідь не тільки ви, а й люди з усієї України. Дякую. So Anya, welcome to everyone here, our American partners, and everyone who helps us and supports us with that. And also said thank you to all those people who were brave enough to share their stories and to ask their questions, the answers to which probably help many more people than just themselves. Those who watch us live and who later watch the recordings of the session. So I believe we can start, and the floor is yours. Thank you. And thank Anya for those words, because we feel the same way. Дякую, Анечка, за ці слова. Вони розділяють з нами всі ці думки. Welcome to everybody who's live and who is going to be watching this later. I want to just remind everybody that this is also being live streamed and recorded. And to those of you who are with us live, we do have rooms available if anybody wants to talk privately, and translators available if that is something that could be helpful. Oops, I'm sorry, Natalia. That's fine. That's fine. I was following everything. You hold a lot of information. That's fine. Cognitive exercises. Отже, Ненсі також всіх вітає сьогодні. Нагадує про те, що вітає тих, хто дивиться зараз нас в живому ефірі, хто дивитиметься потім в записі. Нагадую, що ця сесія, цей Zoom зараз передається наживо, також через сторінку Facebook, і буде потім доступний у відео. Якщо в когось є потреба побувати, точніше вийти в окрему Zoom-кімнату з кимось із терапевтів, які сьогодні у нас тут присутні, то ми надаємо і таку технічну можливість тим, хто є в Zoom, і перекладацьку допомогу. Тобто, якщо ви не знаєте англійської, це не проблема. З нами сьогодні є Віра, я так розумію, вона зможе допомогти. Тому пишіть у чат, якщо в когось є така особиста потреба. I also want to say that we are going to be posting some numbers, support numbers in the chat for people who may want to reach out and get some support after the webinar is over. І також зараз в чаті з'явиться інформація з номерами телефонів, куди можна звернутися по підтримку, якщо вона буде потрібна після вебінару. And with me today, I'm Nancy, Nancy Sokolow. I've been with TRI for a long time, but with me today is Mike Sapp and Bill Cross and Wendy Fleck and Vera Salzberg. Ненсі представила себе, вона Ненсі Соколов, вона давно працює з Інститутом травмостійкості, який проводить для нас ці вебінари, і також з нами є колеги Майкл, Венді, Віра і Біл. Okay, so we would first like to start with just a moment of reflection. Nancy, real quick, sorry, yes. I just wanted to clarify too that Elaine would have been here with us this morning, Right. but is ill. Not COVID related, but is just not is sick, or else she definitely would have been here today. Майк також нагадує, що Елейн, яка є співзасновницею інституту, вона була на, напевне, майже всіх попередніх сесіях, вона захворіла. На жаль, це не COVID, але вона себе не дуже добре почуває і буде в строю трошечки пізніше. And she sends her greetings and thoughts and prayers. Передавала вітання, і ми в її молитвах. Дякуємо. Thank you. Thanks, Mike. So in keeping with what we do each time that we meet, just a moment of silence or a moment of reflection in any way you would like to honor this moment of being together and creating a community of resiliency and support. So I'll just get back with you in a moment or two, and let's just take some time for that.
Почнемо ми традиційно, як і всі наші ефіри, з хвилинки стишення. Хвилинка стишення – це така хвилинка-дві, коли ми можемо подумати про щось приємне, позитивне для нас, і таким чином налагодити ось цю атмосферу спілкування в цьому колі, налаштуватися на цю роботу, просто пригадати щось, що для нас є ресурсне, можливо, щось, що нас тримає. And if we can come back to the room. Повертаємося до нашого ефіру. And I want to invite any questions from anywhere or anyone. You can post them in the chat, or for those of you who are live, if you want to unmute and ask a question, we're here to hear. Так, якщо в когось є запитання, то можна їх озвучити через мікрофон, а можна написати в чаті. Наталю, у нас вже в чаті щось. Так, Наталя, у нас є запитання від Анастасії. Анастасія, ви проговорите голосом в етері, чи я маю прочитати те, що ви написали? Проговорите. Прочитайте, будь ласка. Добре, я прочитаю запитання від Анастасії. Вона питає, вона відчуває, що не може звернутися до Бога, відчуває, ніби він від неї та українців взагалі він зрадив, і питає, навіщо молитися, якщо Господь допускає таке. So we have a question from Nastya. It's about, she says she's no longer to pray and talk to God, and she feels as if he had betrayed herself and all Ukrainians. Why would I need to pray if God allows things like this happen? Mike, you want to answer that one? Sure. So we talk about what we call common reactions to stress and trauma. And those common reactions can be across a number of domains, like common thinking reactions, common behavioral reactions. We also have common spiritual reactions that we may experience in response to stress and trauma. Отже, ми говорили і далі говоримо про те, що є низка поширених реакцій на стрес і травму, і вони, ці реакції є в абсолютно різних сферах. Це можуть бути реакції на рівні тілесному, це можуть бути реакції на емоційному рівні, і це можуть бути, наприклад, реакції з площини духовної. So in a similar way that we might experience elevated heart rate or muscle tension or difficulty concentrating when we're during times of stress or trauma. От як ми відчуваємо, наприклад, підвищене серцебиття, там, не знаю, напружені м'язи, там, проблеми з диханням, чи що там ще може бути, коли ми переживаємо стрес і травму. We may experience similar common reactions with our spiritual life, and we may have those questions of why should I trust God? There may be a loss of faith, there may be an anger toward God if that is your faith perspective. І точно так само є низка реакцій в духовній площині, і, власне, це найпоширеніші запитання, які можуть виникати, як мені далі довіряти Богові, або ми можемо відчувати лють до Бога, або відчувати, що Він нас зрадив. And so I want to emphasize that is a normal, common reaction that we see all over the world in response to stress and trauma.
Майк наголошує на тому, що такі реакції з духовної площини на дуже сильний стрес і травму це є поширена реакція, це абсолютно нормальна реакція людини, і вони стикаються з такими реакціями в абсолютно різних частинах світу під час найрізноманітніших катастроф. So again, when we talk about what we can do to help us come back into balance, both body, mind, and soul, we're talking about what we can do to be back in our zone. І якщо говорити про те, що ми можемо зробити для себе, щоб збалансувати, чи повернути до рівноваги свій розум, душу і тіло, то це знову ж таки розмова про те, як повернутися в свою зону стійкості. And what's particularly difficult, I think, about what you're saying and that experience of what you're saying is your faith was one thing that you used in the past to come back into your zone. І в цьому є така складність, яка полягає в тому, що віра – це, власне, така річ, яку в минулому ви могли використовувати, власне, для того, щоб повертатися в зону стійкості. And so maybe right now, that resource may not be working in the way that it had in the past. And maybe there are other resources, other skills that we can use to come back into the zone. Тобто віра як ресурс перестала працювати. Вона працювала в минулому, зараз вона може перестати бути нашим ресурсом. І це означає, що потрібно використовувати якісь інші ресурси для того, щоб повернутися у свою зону стійкості. But moments like this also can encourage us to seek advice and help in talking to others that may share a similar belief and seeing if they might help become a resource to you as you wrestle with these questions. І коли виникають такі запитання, вони складні, болючі, то ресурсом в цій площині, в цьому ключі можуть стати інші люди, які належать до вашої ж віри, і з якими ви можете це проговорити. Тобто віра перестає бути ресурсом, але люди, які її розділяють з вами, можна з ними пробувати проговорити ці питання, можливо, ці розмови і ці люди стануть для вас підтримкою. I know there are certain faith practices, and I know if it's coming from a Christian or a Jewish faith practice, there are many instances in sacred texts like the Bible where people verbalize that anger. They talk about that anger to God directly. І якщо говорити про християнську або юдейську практику, то в тих же ж текстах Біблії, наприклад, є свідчення про те, як люди проговорюють цю злість до Бога, як вони її вербалізують і виводять її з себе. And again, when we're in survival mode, we may have those responses. Those are common reactions of why? Why is this happening? І оце запитання, чому так відбувається, чи за що нам таке, це абсолютно нормальна реакція організму, як сукупності розуму, душі і тіла, на стресову ситуацію. So again, we might be able to pull in other skills like grounding, other skills like looking around the room, a help now skill, or other resources to help bring balance back to our body and our nervous system. Тому ще раз, в цій ситуації варто, напевно, послуговуватися іншими способами, щоб повернути нервову систему і тіло в баланс, такими тактиками, як заземлення, обдивитися в кімнаті і так далі. Все те, про що ми говорили в попередні дні. And then as you do that, to see if there are any additional thoughts or ideas or insights or impulses to talk to others about these questions in faith. А тоді, повернувши себе в зону стійкості, вже можна спробувати з тієї позиції стійкішої подивитися, подумати, з ким я можу про це поговорити, власне, вже про віру, ці питання, з ким я можу обговорити, і, можливо, хто стане для мене підтримкою в таких розмовах. Is there any other thoughts from the other team members? Bill? Oh, you're on mute, Bill. Yes, I was thinking of
being able to identify in your body where that experience that you have is of God betraying you, and notice that. And then as you do, then also remember that in the Christian tradition, and I assume that that is where you may be, in the Christian tradition, when Jesus was being crucified, one of the things he said was, "My God, why have you forsaken me?" May I So- translate that? So you are in good company. Okay. That's encouraging, but not really. Окей. Так, каже Біл, коли думаємо про оцей духовний зріст, цю площину, то якщо ми говоримо про християнство, а Біл припускає, що йдеться зараз про християнство, то можемо пригадати собі історію про Ісуса перед тим, як він пішов на розп'яття, то він теж взивав до Бога: "Господи, чому ти мене покинув?" І каже Біл, ми в непоганій компанії насправді. And when you recognize that you are in good company, or hear that experience that Jesus said, where does that connect in your body, if anywhere? І от коли думаємо про те, що Ісус мав ті самі запитання до Бога, які ми зараз маємо до нього зараз. Чому ти нас покинув? Оце відчуття, що ми в компанії Ісуса насправді. Де воно відгукується в тілі? Чи є якісь ці відчуття в тілі, про які ми говорили всі попередні дні? And if that's a place which is more relaxing, maybe you can shift from that tension you experienced to the place that's more relaxed. І якщо раптом ця думка десь кудись в тіло приносить якесь розслаблення чи полегшення, спробувати перенести увагу з цих думок, чому це що і так далі, на оце місце, яке почувається трошечки розслаблено від думки про те, що Ісус теж був в тій ситуації, що ми зараз. Thank you. One more thing I might add is when we talk about potentially utilizing other skills, utilizing other resources, maybe it's also, are there aspects of the resource of your faith that you do still find comforting? And there may not be, but maybe exploring that as well. I don't think I got the point. I'm sorry, Mike. When oftentimes when we deal with resources, we talk about a mixed, I'm going to start over. We talk about a mixed nature of a resource, where we might have a resource that does help for us in the past, but maybe it also comes with anger. It may also come with aspects of it that make us sad. Окей. Коли ми говоримо про ресурси, то часто ресурси мають таку неоднозначність у собі, тому що іноді те, що є ресурсом у певній ситуації чи в певному контексті, може в інших контекстах мати якісь інші нюанси, може викликати злість або сум, або ще щось. And so sometimes it can be helpful to just explore and see if there are parts of that faith, part of your faith practice that you still do find comforting and resourcing, and focus on those for now. І, можливо, в цій ситуації також допоможе глянути на віру як ресурс, який має багато граней. І якщо ця грань зараз нам не дуже допомагає, чи навіть викликає якісь негативні емоції, можливо, у вірі чи в практиках християнських чи будь-якої іншої традиції, якої ви дотримуєтесь, можливо, там все одно є такі речі, які залишаються для нас ресурсами, які все одно дають нам підтримку. Because a resource like faith has, it sounds like, been so important for many of us that we would not want to just throw it away and not use it if we can identify aspects of it that we still do find comforting, that we still do find helpful. Тому що віра як ресурс – це така багатогранна штука, яку
не хочеться, напевне, зараз просто взяти і викинути. І тому варто, напевне, спробувати знайти в ній інші якісь аспекти, які все ще нас підтримують і дають нам якесь втішення. But if it's too difficult in these moments to find comfort in it, then pulling in other resources or other skills can be very helpful. Але якщо це важко, то в цей момент можна тоді використовувати інші ресурси і намагатися повернутися в зону стійкості за допомогою інших ресурсів. I think I'll stop there. Any other additions? Yeah, Vera. Yeah. Thank you. I just will say maybe in English first, maybe you can correct me. But I was just thinking faith is about connecting to something or someone. And even those grounding techniques of touching trees, connecting to something, or techniques of connecting to maybe bigger space like sky, gazing up at the sky. Maybe that could be a resource, just finding other resources that help us connect. Is that okay to say that? And then as you do that, what do they notice? Notice what you Bringing notice. it back to the body, bring it back to sensory. Yeah. І таку я ще хотіла висловити думку, що часто віра та духовність – це метод з'єднання з чимось, можливо, чи з кимось, з чимось вищим. І інколи, як ми, як люди, ми хочемо відчути таке з'єднання з чимось. І, можливо, навіть доторкнутися до дерева і з'єднатися з природою. Або відкрити очі до неба, з'єднатися з небом, або навіть доторкнутися там до інших людей, відчути з'єднання з іншими. І в ті моменти, коли ми з'єднуємось, помічати відчуття тілесні, помічати, як цей зв'язок, як він відчувається в тілі. У нас є коментар в чаті, можливо, я його прочитаю, якщо ти не проти. Наталя, ти бачиш його чи ні? Наталь, ти без звука. Я його бачу частково, просто в мене напівекрана тріщини, і в мене якраз вони на тому місці, де чат. І мені насправді досить складно вичитувати. Добре, то давайте я прочитаю для всіх. Добре, Віра, а ти потім або Наталя переведе. Коментар від пані Ірини. Можливо, в даній ситуації необхідно подумати, що ми зробили щось занадто погане, і таким чином Бог посилає випробування нам. So we have this comment from Irina, who wrote that in this situation, it might be a good idea possibly to think that we did something really bad and that these are like God's trials and adversities for us for that. In which case I would say, as you think about that, what do you notice? What sensations do you notice as you think about that? Окей. Майк каже, добре, але тоді, якщо є така думка, подумайте, які ця думка викликає самовідчуття на рівні тіла. Що з'являється в тілі, коли ви про це думаєте? Пані Ірина, можливо, ви вийдете в етер, якщо ви не проти, чи напишете в чаті? Or can you translate, Natalia? Oh yeah, Anya asked her to say, to respond by unmuting or writing back in the chat the answer to your question. Nastya wrote an answer to your question. She said that she senses Resistance. Yeah. Resistance and clenched teeth and and lack of justice. Yeah. Injustice. Okay, that's the word. Injustice. І Ірина готова вийти до нас в етер, так я розумію? Так, да. Доброго вечора. Чути добре мене? Так. Я не так давно звернулася до Біблії, більш детально.
і слідкувала в останній час, може я тут щось не зрозумію, але я знайшла собі відповідь таку сама. Якщо я щось роблю погане, то я маю бути за це наказана Богом. Тому я і висловила цю думку. Що відчуваю я на рівні тіла? Я готова до всього. Готова захищати свою країну. Готова робити все, що необхідно, щоб ці випробування для нас зупинилися. Готова молити Бога за це. Готова допомагати людям. Але ми повинні робити добрі справи, щоб з цим покінчити. Це один із варіантів того, щоб спасти нашу країну. Дякую. So Irina just said that she has been reading Bible in more details recently, and she found the idea that she wrote in the chat. She thinks she found it in the Bible, and she says that when she thinks of what she feels, but she answered the question what she feels when thinking of that, not what she senses in her body, and she feels that she's ready to everything and like doing whatever she needs to do in this situation, like fighting back or doing good deeds to help people, anything she can do to help save the country. So again, this is creme. These are the skills that we teach. So as she brings that to mind, those things, the things that she can do to help her country, what sensations does she notice? Тобто, якщо ми продовжуємо дотримуватись нашого методу, цього моделі стійкості спільнот, в якій ми працюємо всі ці дні, знову ж таки, коли ви даєте цю відповідь, пані Ірина, чи будь-хто інший, хто дає для себе якусь відповідь на це запитання, що ви відчуваєте на рівні тіла? Тобто ми повертаємося до роботи з тілом і нервовою системою. Що у вас ці думки викликають на рівні тіла? Які відчуття? Сила, впевненість, енергія. It's strength. Віра, допомагайте мені, як сказати впевненість англійською. Energy and strength. Confidence. Yeah, and confidence. Confidence. Thank you. So then we want to just invite her to notice that. Bring her attention to all the parts of her body that say strength, that tell her she's feeling strong, that tells her that she's feeling confident. Окей. Ну, в такому випадку варто просто тоді звертати увагу, зосередити свою увагу на всіх тих частинах тіла, де ви в тілі відчуваєте цю силу і цю енергію, просто на цьому зафіксувати свою увагу. Дякую. Зрозуміло. And then as she does that, and this is what I would suggest for anybody that's doing this, as she does that, as she notices those sensations that we would call sensations of well-being, sometimes other thoughts, sometimes new meaning, new insights can arise. Sometimes, not always, but sometimes. Right. Іноді може бути так, і зараз йдеться не тільки про пані Ірину, а взагалі про будь-кого, коли ми зосереджуємо увагу на оцих, де в тілі ми відчуваємо, що в нас є енергія, де в тілі ми відчуваємо, що ми готові до чогось більшого. Коли ми зосереджуємося на цьому, то іноді, не завжди, але іноді, може бути так, що нам прийдуть тоді якісь нові інсайти, нові осмислення, нові відкриття і нові ідеї. And then as they do, just to pay attention, and again, what do you notice inside if new thoughts, if new meanings, if new ideas come into mind? І знову ж таки, якщо приходять нові осмислення, нові ідеї в голову, зчитувати себе на рівні тіла, тобто намагатися зрозуміти, що на рівні тіла я відчуваю, коли з'являються ці нові ідеї. Because when we talk about the potential for a loss of faith, we know, even though that's a common reaction, that can feel very dysregulating, very, very unstable. It can make us feel very unstable. Тому що коли з'являються думки про те, що ми втрачаємо віру, і про те, що віра вже не є опорою, і ця велика опора йде геть з-під ніг, попри те, що ми розуміємо, що це поширена реакція, що багато хто так думає, що це нормально, все одно може з'являтися дуже таке сильне відчуття розбалансованості нервової системи.
And so all we are trying to suggest is how can we incorporate what our body does when we have those questions, when we have that thought or those thoughts or that anger, is how do we incorporate, how do we use our body to help inform and help us work through some of those questions or that anger. Тому тут ключовим є те, от коли з'являються ці думки, коли з'являються сумніви, коли вилітає з-під ніг оця опора, що може зробити наше тіло, як нам допомогти чи залучити своє тіло до того, щоб якось себе повернути до рівноваги. We want to help encourage our trust in what our body can help us understand as we wrestle with some of these thoughts and emotions. I don't think I got that. I'm sorry. Yeah, that's okay. We want to make sure that we help you learn how to trust your body and what your body is telling you when you have those thoughts or emotions. Тобто ми, наші колеги американські, вони нам допомагають зараз навчитися довіряти своєму тілу і слухати також, що каже і чого хоче, як реагує наше тіло, коли з'являються такі думки і такі емоції. Again, remember, and it's so funny, my dog just barked in the background, but remember, when the dog is barking, when there's a threat, and we start to have those thoughts of why, anger toward God, all of those things, the dog is barking. Тому що коли з'являються ці всі думки, сумніви в Богові, лють до Бога, знову ж таки, це історія про того гавкаючого пса, яку ми обговорювали раніше, сови, походу, немає, тобто залишається тільки пес. And so that part of the brain, the barking dog that's telling us something's wrong, doesn't listen to what we say. It doesn't listen to verbal command. It listens to sensation. Тому що оцей от пес гавкаючий, він не слухає вербальних, словесних формулювань, якихось переконань чи коментарів. Він прислухається тільки до тіла. So whatever we can do to utilize our body and paying attention to sensations, using skills that can then help the dog to stop barking, our thinking parts of our brain can come back and we can ask those questions and think about those emotions potentially in a different way or not. Тому якщо ми докладемо всіх зусиль, щоб заспокоїти цього гавкаючого пса, всі ті техніки, про які ми говорили в попередні дні, всі ці тілесні практики, скеровані насамперед на тіло, то, можливо, нам вдасться його заспокоїти, і тоді наша сова повернеться, і тоді ми зможемо вже проговорити з собою чи з іншими ці питання віри в тому числі, але, можливо, інакше, тому що тут буде спокійно, а можливо, ні. I'll stop there. Anything else from the team or any other questions or follow-up? Якщо можна, у мене є запитання, я б теж хотіла б дізнатись, чи там та ідея, яку я хотіла б сказати, чи спрацює вона, чи доречна вона в цих умовах, в яких ми всі знаходимося. So Anya has a question and she would like to suggest an idea and ask if this is relevant and to the conditions we're talking about and if it might work or not. Так, дякую, Майко. Я в своєму житті, взагалі, як більшість педагогів, я звикла дуже багато планувати і приділяти цьому увагу. Тобто педагогічні працівники знають, що у них попереду атестаційні тижні, у них попереду канікули, у них попереду там є якісь подорожі з дітьми або там тижні, коли вони проходять контрольні роботи, то у нас зазвичай наше життя дуже-дуже розплановане. Наразі дуже важко щось планувати, і дійсно ми не можемо планувати щось більше, ніж, наприклад, на наступний день. І я зловила себе на думці, що мене це дуже нервує і вибиває із такого стану емоційної стабільності. Чи було б доречно робити ось такі кроки
наприклад, на наступний день. І таким чином, по-перше, розкладати по поличках своє життя, а по-друге, чи не буде це для мозку сигналом про те, що дивись, ти все ж таки контролюєш своє життя, ти все ж таки виконуєш там певні речі. І, до речі, в твоєму житті є певна система. Дякую. So Anya was talking about, okay, she said that herself, just like many teachers, are very much used to living a planned life because teachers live around planning pretty much a year ahead. They know the assessment weeks, they know the weeks off, they know the vacation, everything's pretty much pre-planned for them. Now when we're living under these conditions, planning has gone. We cannot plan for longer than probably one day. So her question was, is that right that, I don't know, planning for, let's say tomorrow, a list of something that needs to be done or okay, done, would that be helpful? Would that get back the sense of control or the sense of living at least a little bit normal life? Is that efficient, and how is that efficient? I can answer that. Yeah, yeah. I think for some people who that has been helpful for, been your life and the way in which you've managed your life and it has been helpful to you is a great answer, is a great choice to make. Так, а для тих, хто справді звикли жити таким спланованим життям, то планування навіть на завтрашній день – це дуже хороший варіант. Planning for the future, even tomorrow, focusing on very specific tasks that you want to get done can be very helpful to our nervous system. І планування, навіть якщо це тільки на завтра. Але якщо це конкретний список от задач, які я завтра маю виконати по списку, це дуже допомагає нервовій системі. At the same time, there are people who may be in their high zone or their low zone who don't have the ability to do that. Але разом з тим багато з нас зараз перебувають або в зоні збудженості, або в зоні пригніченості і просто фізично неспроможні щось спланувати навіть на завтра. So asking them to do that kind of thing initially may not work. And so we have to be careful. Oh, I'm sorry, go ahead. Ні. Тому навіть якщо попросити їх про це, то це може не спрацювати. So what I think could be helpful is the suggestion sometimes for people, would this help you? Can we plan for something tomorrow? And if they're not able, if they don't feel they can do that, then what else can we do to help them get back into the present, back into their body, so that they then can do that at a different time? Але якщо ми, наприклад, хочемо комусь допомогти і пропонуємо спланувати, давай ми сплануємо, що ми завтра будемо робити. Людина не спроможна цього зробити в силу певних обставин. Тоді можна просто запитати людину, окей, давай якось по-інакшому спробуємо, що ще я можу для тебе зробити, чим я ще можу тебе підтримати. For people who aren't able to access that skill set that Anya has, we want to be careful that they don't say yes, I'll do that, and then they feel bad the next day when they're unable to do it. Тому що якщо людина, наприклад, не володіє навичками планування чи суперорганізованості, для них може бути додатковим стресом, коли вони погоджуються жити за певним планом, а потім приходить наступний день і вони не можуть цього дотриматися. So in general, rituals, things that we do on a daily basis are really helpful to us. That's why we have them. That's why we do them. And we do them in a certain order. And life now is completely disruptive is an understatement. And so when we can find one little thing that we can focus on that helps us, and how do we know it helps us? By checking with our body. Is that helpful to me?
Тобто життя зараз таке дуже непросте і непередбачуване, це якщо коротко сказати. І тому в ньому можуть не працювати. Тобто загалом в житті ритуали і порядок, вони для нас дуже важливі. І нам дуже важливо робити щось у певному порядку і дотримуватися певних ритуалів. Це нас дуже тримається, цей каркас. Але оскільки життя зараз сильно непередбачуване і складне, то якщо плани і планування не працюють, можливо, варто знайти просто якусь річ, за яку людина може триматися, і зосередитися суто на цій речі замість планування якогось цілого списку чогось. So I would encourage all of us that when we make a plan or we want to do something, first, if we can, check in with that thought. What does our body say? Does it bring, what sensations come up around that? Are they pleasant or neutral? And let that be our guide as to whether or not that we would go forward with that. Тому, коли ми хочемо вибрати якусь тактику для себе чи для когось, як планування чи щось інше, як перевірити, чи воно нам зараз підходить, це зауважити, що ми відчуваємо на рівні тіла. От коли ми починаємо думати, коли я починаю думати про те, що я собі на завтра складу план і буду його дотримуватися. Якщо це приємні або нейтральні відчуття, то, можливо, це для нас спрацює. Якщо це, у мене особисто зараз так, у мене плани викликають якісь негативні дуже відчуття напруженості в тілі. Напевно, значить, це для мене зараз не працює. Тобто, тіло, як воно реагує на ту чи іншу ідею, це такий хороший показник того, чи вона нам підійде чи ні. And I would just add that if you choose to do something, if you choose to make a plan, to put something on a list, when you do it, to also check in. What comes up inside when I cross that off the list or I did what I was going to do? Again, what happens on the inside? І взагалі, Ненсі каже, постійно звертатися до свого тіла, щитувати, як воно реагує на все. Якщо я таки вирішила, що я буду собі складати план на завтра, я його склала, я собі записала по пунктах, що я маю зробити. І завтра прийшло, і я ці пункти викреслюю. Що я відчуваю на рівні тіла? Як моє тіло реагує на те, що ось у мене був пункт, я його викреслила. Яка я молодець. Thank you. Дякую дуже. Мені здається, що викреслюючи кожен пункт, або, знаєте, ставлячи серденько або смайлик біля кожного пункту, бо мені дуже зараз не хочеться нічого викреслювати. А мені здається, після кожного смайлика можна для себе сказати, а тут була рука Господа. І завдяки його підтримці я сьогодні змогла почистити зуби, прийняти душ, вчасно поїсти, сходити до магазина. Якісь маленькі речі, які були в моєму плані, або прийти, до речі, на наш вебінар, послухати якісь важливі речі і допомогти комусь, от як пані Ірина, своїми коментарями та підтримкою в чаті або просто голосом. So Anya said she doesn't feel like crossing anything off right now. She feels like, maybe drawing smiles or hearts next to the list, to the activities on her list, because crossing out is not that good now. And then she says that she feels like after everything she did, like I did this, to say to herself that this was the hand of God, that I was able to brush my teeth today, or eat timely today, or take a shower today, thank you, and feel those positive things in herself. Thank you for the correction around crossing things off the list and the meaning to you, right? Mm-hmm. For somebody else, that might be helpful, but I respect and totally appreciate what you're saying. Ненсі каже, що дякую за виправлення про те, щоб нічого зараз не викреслювати, а обводити сердечками. Круто, що для тебе це зараз працює саме так, вона цінує цей твій коментар. And your idea of at the end or during being able to say thank you, and noticing what happens when you say thank you, I got to take a shower today, thank you, I got to do this today, that becomes a resource for you.
right? That becomes a resource for you. And so again, when you make that statement and when you have those feelings, to just notice what happens in the body as you say them. І Аня, оця теж твоя ідея про те, щоб бути вдячною, за те, що ти сьогодні змогла бути, почистити зуби, вчасно поїла, сходила в душ. Це насправді теж може бути твоїм ресурсом, оця вдячність, чи будь-кого з нас ресурсом, оця вдячність, яку ми відчуваємо за те, що ми могли сьогодні зробити це і це. І знову ж таки намагатися відчути це все, де воно живе на рівні тіла, де це відчуття відгукується в тілі. Because we want to build our zone, our okay zone. We want to build our resiliency. And that which you are speaking of is building your resiliency. Тому що зону стійкості треба відбудовувати, чи точніше розбудовувати. І те, про що ти говорила, оце як добре, що я це могла зробити, чи дякую Богові за те, що я могла це зробити. Це і є вибудовування цієї своєї зони стійкості, її таке скріплення. Okay? Дякую дуже. На жаль, Анастасія, щось, мабуть, у неї з інтернетом, і вона зараз не з нами в етері. Я сподіваюся, вона прийде до нас і скаже, подякую за те, і скаже, як допомогли їй сьогоднішні поради. Ірина, скажіть, будь ласка, якщо ви з нами, може ви хочете сказати щось, чи є у вас якісь ідеї? Бо я так розумію, що ця тема для вас теж дуже важлива. So Anya just said that Nastya, who initiated this discussion today, she left probably for some internet connection reasons. Hopefully she will be back by the end of the session and maybe share her ideas and thoughts of whether these were helpful for her. But we still have Irina, who also joined the discussion. So Anna just invited her to say a few words of what she thinks about it. Я б хотіла додати, можливо, одним з кращих ресурсів було вдячність і подяка людині, як близькій, так і тою, та, яка, нам здається, робить погано. Якщо ми зараз в такій ситуації, навчитися дякувати, нам легше буде. Це в мене так, якби риторичне запитання. Чи легше буде, чи можна це? Ага. Тобто це, бо я зрозуміла це як твердження, ви формулюєте Ні, це як як запитання, так? Як запитання. Я правильно, дозвольте уточнити, бо трошки погано вас чути, щоб я нічого не накрутила. Чи відчуття вдячності людині, яка робить нам погано, чи створює якісь умови, в яких нам погано, чи може воно бути ресурсом? Правильно я зрозуміла? Я маю на увазі тоді, коли дякуєш людині. Дякуєш близькій людині, дякуєш людині, з якою пов'язані неприємні події. І дякуєш Богу. Чи може це бути ресурсом? Да, а саме те, що коли дякуєш людині, з якою пов'язані неприємні події. So Irina has a question. I'm still not sure I got it correct, but I hope I did. And she was asking if gratitude to someone who actually caused you some trouble or with whom you have some negative, some negative things are connected. Whether gratitude to this person and gratitude to God for this person can be a resource. It can. Again, as long as we check back in with the sensations. Are the sensations unpleasant? Are the sensations neutral? Or are the sensations pleasant when you bring up that idea of gratitude? Пані Ірино, може бути ресурсом, але знати це можете тільки ви. Для цього ви мусите зчитувати своє тіло, що ви відчуваєте в тілі. От коли ви думаєте, наприклад, про вдячність тому, чи ті, хто зробили вам щось погане. Якщо у вас в тілі виникають приємні відчуття, то це ваш ресурс, ця вдячність. Якщо відчуття виникають неприємні,
ну то, мабуть, ні, бо ресурс покликаний піднімати приємні відчуття в тілі. Дякую. Yeah, thank you. Wendy. Yeah, I just wanted to comment on something, which is that one thing I'm noticing is just to point out that this language of sensation, of noticing inside, is something we need to learn, because we often are used to talking about our thoughts and our emotions. But it's to many people, it's very new to think, what do you sense inside? Right. And so, I mean, we can go into that more deeply in another day, but the body, why we keep repeating it and why it's so important, I think, is because so much wisdom lies there, and the survival brain cannot speak directly to the thinking brain. And I almost feel like the language of sensation is like a translator in between the survival brain and the thinking brain, and it helps them then come together and bring us back to well-being. Okay. Так, Венді каже, що вона так спостерігає за нашими обговореннями і, ну, і загалом, в принципі, розуміє, що мова самовідчуттів, а слово самовідчуття ми в українській мові використовуємо для позначення того, що ми відчуваємо на рівні тіла. Не я відчуваю там енергію, а я відчуваю, наприклад, як напружились мої м'язи. Так? Оця мова самовідчуттів тіла – це те, що нам ще потрібно вивчити. Бо коли нас питають, що ми відчуваємо на рівні тіла, ми дуже часто описуємо це все-таки емоціями, а не фізичними якимись відчуттями. Але тіло, насправді, є страшенно мудре. В ньому є неймовірно багато інформації про те, як ми насправді почуваємося. Ми просто не вміємо поки що це считати. І мова тіла може насправді бути хорошим перекладачем між отим мозком всередині, тією частиною мозку, і оцією його зовнішньою частиною. Між усвідомленим оцим і тією, ну, більш такою первинною реакцією. So when I first learned this model, it was a little strange at first, like, ask my body, like, I know I answered with words of emotion, like happy or angry, but I learned over time, you know, what the sensations behind those are, and that's the way out. That's the way through the stress. І Венді каже, що коли тільки почала працювати з цією моделлю стійкості спільнот, за якою ми зараз всі займаємося, то для неї, ну, вона теж так само відповідала на запитання, як що ти почуваєш на рівні тіла, вона описувала це словами, які описують насправді емоційний стан. Там, я щаслива, задоволена чи сумна. Але тільки з часом зрозуміла, наскільки інформативним є наше тіло, і що цю мову тіла, того, де воно відчуває, нам теж треба ще вивчити. Does that make sense to her? Well, I think that makes sense to all of us, but I will ask, yeah. Пані Ірино питає Венді, чи вам зрозуміло те, що вона намагалася донести? Так, я зрозуміла. І коли питання ставилося, що ви відчуваєте, я саме назвала так, енергія, сила і так далі. Но що саме тіло, що моє відчувало, вранці була напруга, а коли я вирішила, що я повинна не тільки для себе, а й для наших людей українських піти і зробити, допомогти їм. В мене тепло пішло від серця, я дуже швидко зібралася і дуже швидко пішла. Знову трохи страху було перед тим, як почати виконувати ту роботу. А потім спокій, м'язи були, після роботи м'язи були розслаблені, і саме в очікуванні нашої зустрічі я прокручувала в голові те, що я від людей почула на гарячій лінії. Дякую, пані Ірино. А можна я перекладу, бо я...
Вибачте. Бо я загублю вашу думку. So, yeah, Irina says that she did respond to Mike's question, yeah, what she sensed on the inside, she responded with emotion words, but she also said that this morning she felt really tense in her body, but then she decided to go out and help people who needed help, and she felt warmth inside of it. Then when she started doing her task, she felt fear again, but then and then I think I just missed the last part of her response, but she's not finished yet. Так, пані Ірино, продовжуйте. Чому я поставила, висловила цю думку? Бо багато людей, коли вони отримали допомогу житлом, з порадою, вони дякували не тільки мені, навіть менше мені, дякували Богу і говорили теплі слова. І декілька людей сказала, висловили думку на ту тему, не чому я наказаний і не за що я наказаний, а наказання засадіяне, так просто сказати. So she talked to several people today that she was offering help and advice, and she says that all of them were grateful to her, but they were also grateful to God. But some still had questions about why they were punished, or what is this punishment for? Да, дякую, пані Ірино, що поділилися з нами. And I think this highlights how important it is to pay attention to those sensations, because I don't know if any of us on this call can give an adequate answer to that question. Right. Майк каже, що, власне, чому важливо зчитувати, що ми відчуваємо, коли щось робимо чи на щось реагуємо. Відчуваємо тілом, власне, тілом. Тому що навряд чи хтось із нас може дати, от ви, пані Ірино, розказали про людей, які питають, за що їм таке, да, чи за що нас Бог покарав. Напевно, ніхто з нас не може дати відповіді на це запитання. Because many of us come from different faith practices. Many of us, even if we come from the same faith practice, may have different ideas about that faith. Бо ми, по-перше, можемо належати до різних віросповідань, або навіть якщо ми маємо одне віросповідання, можемо по-різному уявляти собі відповіді на ці запитання, чи по-різному уявляти собі, як ця наша віра працює насправді. And so sometimes we are in such great distress that it causes a lot of thoughts and a lot of questions and a lot of emotions that we may not normally feel. І коли ми перебуваємо в такому дуже сильному стресі, то цілком може бути, що звідси з голови вилітає дуже багато таких думок, емоцій і реакцій, які в нормальному стані зазвичай там не з'являються. And so sometimes we feel like we want to tell someone how to think or what to feel with hopes that it might make them feel better. Іноді може з'являтися така у нас особиста якась потреба розказати людині, як вона повинна ставитись до тієї чи іншої ситуації, чи що вона повинна відчувати в тій чи іншій ситуації, і ми собі можемо думати, що людині це насправді допоможе. But sometimes it can be really effective to just be present with them and help them know and pay attention and help them use some skills to helpfully bring their nervous system back into balance and their distress, turn down the volume, turn down the degree of distress just enough. Але насправді, щоб допомогти, не обов'язково нікому нічого розказувати, можемо просто бути поруч, це перше, а друге, це запропонувати чи зробити з людиною щось із тих, власне, суто тілесних речей, про які ми говорили і говоримо, щоб допомогти людині хоч трошечки стишити оцей рівень стресу, скрутити звук цього стресу, щоб вона хоч чуть-чуть наблизилася до своєї зони стійкості.
And if we can help them feel less distress in their body, sometimes those thoughts may change, sometimes they don't, but it enables them to feel less distress and maybe enables them to ask those questions and continue to wrestle with those thoughts in a way that's less distressing to them. І, можливо, така наша допомога посприяє тому, що люди повернуться ближче до своєї зони стійкості, чи трошечки знизить їхній рівень стресу, і вони по-інакшому подивляться на ситуацію, або переформулюють свої запитання, або ні. Або ж це просто додасть трохи передишки їхній нервовій системі, і з тієї вже стійкішої позиції вони зможуть для себе якось знайти інші відповіді чи інші формулювання. And I know I'm mindful that we are at that time where we're supposed to end, but I just want to say how much I appreciate this kind of conversation that deals with something as profound as one's faith and as practical as what do we do in planning for the next day and how much they can be interrelated. І Майк каже, що бачить, котра година, що ми мусимо завершувати цю сесію, але ще хотів сказати, що дуже круто, що ми змогли в одній розмові поєднати бесіду про щось настільки фундаментальне, як віра, і настільки практичне, як планування, наприклад, на наступний день цього пунктів списку, що ми маємо зробити. And how important it is to include our body, our language of sensation in that dialogue when dealing with the profound as well as the practical. І наскільки важливо, щоб тіло було залучено в цей діалог, в цю розмову про те, як бути, як діяти, коли віра перестає тримати, і в тому числі для вирішення практичних питань, щоб тіло наше було нашим співрозмовником в цьому всьому. And with that, I think I would like to turn it over to Anna to see if there's anything we need to do to end, because again, I'm mindful of the time. Thank you. Аня, на цьому Майк передає слово тобі. Можемо, напевне, завершувати. Так, я дуже дякую. І під час нашого вебінару у мене з'явилася одна асоціація, яка додала мені впевненості. І я дуже дякую за те, що це сталося. Я дуже хочу, щоб Настя це подивилась, і, можливо, для неї це теж стане ресурсом. Anya says that during the session, she had this new association in her mind emerged that might be helpful for Nastya and maybe for others. So she would probably like to share that now. Справді, я не пам'ятаю, я колись давно дуже молилась так сильно, як я молюсь зараз. Я дійсно, як кажуть, на війні не буває атеїстів, я згадала молитви, зі мною є Біблія, зі мною є ікона. Я дійсно звертаюсь дуже-дуже багато зараз до Бога, і я прошу і допомогти нашим Збройним силам, і врозумити тих людей, які прийшли, нехай для того, щоб у них відкрились очі, і вони побачили, що вони роблять. І я прошу допомоги і нашому керівництву, і я молюсь за кожного в цій країні. І дуже багато, от як і Ірина, і як і Настя казала, я дуже багато давала собі запитань, за що? А чому так відбувається? Боже, за що ти нас караєш? Що ми зробили не так? Ми мирна нація, яка не бажає нікого дурного. І мені здається, українці дуже щирі люди, які їх нема за що так карати. Наталя? Аня just describe... Так, я тут. Мене чутно? Anya said she had been praying a lot, and she has been praying a lot during these days too. She has her Bible with her, and she says she's been praying for all Ukrainians, for our armed forces, for our leadership, for all people in Ukraine, and even for those who attack us, because so that they could see what they are doing wrong. And she says that she
Так, Анечка, останню частину твоєї думки я щойно випустила. Те, за що, Господи, ти Ага, нас що ви- караєш, що Да. ми зробили такого. Да, and she did have this thought that Ukrainians are actually a very kind and sincere nation that has never hasn't attacked anyone. And why do we have to go through all of this now? Ань, давай далі. І під час нашої сьогоднішньої розмови мені прийшла, я переформулювала ось це своє запитання до Господа, і переформулювала я його наступним чином. Для чого ти це робиш? І у мене з'явилась така асоціація. Я порівняла нації, взагалі кожну з націй, з дитиною. Дитина народжується, вона зростає, вона проходить певні етапи в своєму житті, і ми всі знаємо, що є теорія криз, і кожна дитина в своєму житті проходить певні кризи, завдяки яким вона стає сильнішою, вона дорослішає, вона набуває певний досвід, вона розуміє, хто в цьому світі свої чи чужі. І мені здається, що це зараз для нас такий виклик, така крутезна криза самоідентичності, криза нашого розвитку, криза розуміння того, на кого ми маємо покладатись, яку силу власну ми маємо, що пройдячи цю кризу, ми станемо дійсно сильнішими, і це буде новий рівень розвитку української ідентичності, України як держави, і взагалі не тільки України, а мабуть всього світу, бо до подій в Україні дотичні наразі майже всі страни, і всі континенти, і майже весь світ. And so Anya says that she, Аня, правильно розумієш, що замість думати за що, ти почала думати для чого, правильно? В цьому вся фішка. Анечка, ти пропала, або це я пропала? Так, я так і казала, я тебе чую. Маю так. Для чого, а не за що, правильно? So instead of thinking why do we have to go through all of this, she started thinking, what is it for? What for do we have to go through all of these things? And any nation could be compared to a child, Anya says, and a child has the number of crises that he or she goes through in order to grow up and develop. So Ukraine is currently living through one of those crises that is actually a way up to another developmental level. And another thing important. So this is a very big challenge, but it's for something much bigger for us that waits for us on the other side, probably. And another important thing about all of these events is that it will change the world eventually, because probably all of the nations are involved into this in this or that way. So that will be a big change a big developmental change probably for the entire world. So that's her answer to the what for question. Thank you. Yeah. And so we ask, what do you notice? Да, Ань, це супер все те, що ти сказала. І от коли ти це говорила, що ти відчула на рівні тіла? Що ми всі відчули на рівні тіла? Це теж, це ключове запитання. Ви знаєте, у мене були такі мурашки по всьому тілу, але це були не мурашки страху, а це були мурашки, я не знаю, чи можна так сказати, а це були такі мурашки передчуття перед тим, що ми дуже скоро гідно пройдемо, я впевнена, що ми гідно пройдемо це випробування, даровано Господом, долею, немає, не важно чим, але ми все подолаємо, і попереду у нас дуже багато всього гарного, хорошого, і не тільки Україна, а взагалі у всьому світу, бо мені здається, дуже багато людей в цьому світі зрозуміють певні речі, і це стане крутезним уроком. Амінь, дорога. So Anya said she had goosebumps, but not like bad ones, but as she said, the goosebumps of anticipation of something good happening and waiting for all of us. She strongly believes that this will end for us soon, and hopefully we
we'll get back to working on this horizon and new developments that await all of us and well, the entire world. Дякую, Анечка. Thank you, Anna. Thank you. Я вам дуже дякую. Дякую, Аня. Так. Thank you. Yeah, hugs. Hugs Sending to all. hugs and accepting hugs from you. Мгм. Дякуємо дуже, міцно обіймаємо всіх і до зустрічі завтра о 17:30, так? Так, see you tomorrow. Thank you so Okay. much. We'll see you tomorrow. Bye-bye. See you. Мгм. Дякую всім. До побачення, до Бye-bye. зустрічі.